एआईजी राजजीत सिंह दे राज कदों तक खुलणगे ये अपने आप विच बड़ा सवाल है। विजिलेंस जांच करी और बर्खास्त इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह दे नाल काम करने वाले अफसरां दी लिस्ट तैयार की जा रही है। पंजाब पुलिस ने इंद्रजीत सिंह दे नाल काम करने वाले अफसरां दी लिस्ट तैयार की है। प्रमोशन देण ते ट्रांसफर करने वाले अफसरां दे नां दी लिस्ट तैयार हुई है। लिस्ट दे विच 15 तो 20 अफसरां दे नां शामिल ने। सूत्रां दे हवाले तो जिहड़ी जानकारी मिल रही है, पंजाब पुलिस ने सरकार नूं लिस्ट सौंप दी है। इंद्रजीत दी डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। इंद्रजीत नूं प्रमोशन देण ते ट्रांसफर करने वाले अफसरां दी लिस्ट बनाई गई है। लिस्ट दे विच अवार्ड देण दे लई सिफारिश करने वाले अफसरां दे भी नां शामिल ने। लिस्ट दे विच 15 तो 20 अफसरां दे नां ने। पंजाब पुलिस ने सरकार नूं यह लिस्ट सौंप दी है। आईजी हैडक्वार्टर सुखचैन गिल ने सरकार नूं यह लिस्ट दी है। लिस्ट दे विच जिन्हां अफसरां दे नां ने उन्हां ते इंद्रजीत नूं फायदा पहुंचाउण दे इल्जाम ने। डिटेल रिपोर्ट दे विच जिक्र किया गया है कि इंद्रजीत खिलाफ 15 के करीब महकमा पद्धरी जांच चल रही सन। जांच की जा रही है कि इन्हां केसां दे विच सीधे या सीधे तौर पर की मदद की गई है। इंद्रजीत दे 1986 तो 2017 तक का सारा रिकॉर्ड कढ़िया गया। डिटेल रिपोर्ट दे विच यह भी लिखा हुआ है कि इंद्रजीत ने अपने समय विच ड्रग केस दे विच तकरीबन 17 FIR दर्ज कीतियां सन, पर उसने समय ते इन्हां केसां दे चलान पेश नहीं किए। इंद्रजीत ते ड्रग केस के मुलजमां दी कथित तौर पर मदद करने के इल्जाम ने। दस्ती है कि बर्खास्त इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह इस वेले नशा तस्करी अथॉरिटी की दुरवरतों, नशीले पदार्थों की झूठी बरामदगी ते रिकॉर्ड दे विच हेराफेरी के केसां का सामना कर रहा है। 2017 दे विच STF ने ड्रग केस दे विच इंद्रजीत के खिलाफ FIR दर्ज की सी ते इंद्रजीत की डिटेल रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ते इस पूरे मामले नूं लैके फिलहाल किस तरीके की सरगर्मी चल रही है, रुख करांगे सीधा मेरे सहयोगी मनोज राठी दा। मनोज दे कोल चलदे हैं। मनोज, एक डिटेल रिपोर्ट और उस डिटेल रिपोर्ट दे विच कई सारे इंटरलिंक्ड खुलासे, जेकर असीं ये कहिए कि इंद्रजीत नूं प्रमोशन देना, उसनूं इनाम देने की सिफारिश करना, उसका ट्रांसफर करना, ये नैक्सस बहुत बड़ा होता जा रहा है। सिर्फ इंद्रजीत ते राजजीत तक सीमित नजर नहीं आ रहा। बहुत बड़े खुलासे गगन, बहुत बड़े खुलासे असीं कहिए, क्योंकि हुण जिहड़ी लिस्ट तैयार की गई है और जिहड़ी लिस्ट सौंपी गई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 15 ਤੋਂ 20 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 77 ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ। 77 ਯਾਨੀ ਕਿ 77 ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਗਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਤੋਂ 20 ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੱਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 FIR ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਐਕਿਊਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 17 FIR ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀ ड्रग्स तो रिलेटेड। ड्रग्स के जोड़े मामले दर्ज किए सीगे, उन्होंने चलान जिहड़ा भी तय सीमा होंदी है उहदे चलान तुसीं नहीं पेश करते तो इसका सीधा मतलब होंदा है कि जिहड़ा भी एक्यूज्ड है उन्होंने फायदा पहुंचता है। क्यों नहीं किया गया, ये भी इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है वो शुरू हो चुकी है। इस तो इलावा 1986 तो लैके 2017 तक जिहड़े टेन्योर च जिथे इंद्रजीत रहा उन्हें किस तरह की FIR की ड्रग्स से खासकर ड्रग्स का, क्योंकि 2017 च जब ये मामला दर्ज होया सीगा 4 किलो हीरोइन ते होर भी जिहड़ी रिकवरी हुई सी, STF ने जब मामला दर्ज किया सीगा उहदे विच बहुत बड़े खुलासे होए सीगे। लेकिन हुण जब ये राजजीत का मामला खुलिया ते नाल दे नाल इंद्रजीत जिहड़ा हुण जेल च बंद है, लगातार उहदे हुण इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी है पॉइंट टू पॉइंट जिहड़ी शुरू हो चुकी है। होर एक गगन इहदे विच एक गल होर है कि बहुत बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। ड्रग्स नूं खासकर जे आपां गल करिए बहुत सारी चीज़ां, और इस तो इलावा ये तो हैगे ड्रग्स के मुद्दे नूं लैके तो हैगा ही है, लेकिन जिन्हें प्रमोशन दी, जिन्हें ट्रांसफर उहदी कीती है, जिन्हें खुद उहदी मनचाही थां ते उहनूं रखिया गया, वो किहड़े अफसर सीगे। अफसरां ने कारण की सीगा कि अफसरां ने उहदा ते मेहरबानी की, उहदे सर ते अपना हथ रखिया, किहड़े अफसर सीगे इहदे ते भी हुण इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। उन्हां दे नां जिहड़े हैगे उहदी एक पूरी लिस्ट बना के जिहड़े सीनियर अफसर ने, जिहड़े IG ने, उन्होंने आगे जिहड़ी हैगी सौंप दी है। तो आगे हुण जब रिपोर्ट खुलूगी तो बहुत सारे अफसर, बहुत सारे खुलासे, बहुत सारी चीज़ां ਉਹ निकल कर सामने आਣਗੀਆਂ कि इंद्रजीत ਨੂੰ फायदा आखिर क्यों पहुंचाया गया। ये भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਸੋਰਸ जानकारी दे रहे कि इंद्रजीत इस तरह के महकमे च रहा है
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਹੈਵੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਉਹ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਗਨ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਲੈਂਟਰੀ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ 77 ਯਾਨੀ ਕਿ 77 ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰ ਉਹਨੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ FIR ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੱਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਜਦ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ SSP ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਨੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਲੈਂਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 17 FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ 17 FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਕਾਪਸ ਨੇ, ਜੇਕਰ DGP ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਨੋਜ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਗਨ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ SSP ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ SP ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20 ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੀ ਜਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੀਬ 15 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਦ ਇਹਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਜਦ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਹਿਨਤਾ ਨਾਲ, ਡੀਪਲੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ। ਸਵਾਰਥ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 17 FIR ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਸਰਨਡ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ ਮਨੋਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੇ ਰਾਜਜੀਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਦਾਇਰਾ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।